الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہ نشین پر جلوہ فروز قابل احترام اساتذہ اکرام اور رفقائے عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محاضرے کا عنوان ہے محمود غزنوی اور سومناتھ کا مندر۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مذہب اسلام اور اہل ایمان اور ان سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بیجا اعتراضات کرنا، بے بنیاد الزامات عائد کرنا اور مسلسل ان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے رہنا اس ملک کے ایک مخصوص ذہن و فکر کے حامل گروہ کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ کبھی یہ اذان پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی یہ آیات قرآنی پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے اور اس کے پیرو دہشت گرد ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے محمود غزنوی۔ جب بھی محمود غزنوی کا نام آئے گا اس کے ساتھ ہی سومناتھ کے مندر کا ذکر بھی ہوگا۔ گویا کہ محمود غزنوی اور سومناتھ کا مندر لازم و ملزوم ہے۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک بیرونی حملہ آور تھا اور بت شکن بھی تھا۔ اس نے بھارت پر 17 مرتبہ حملے کیے، گرچہ کہ اس میں مبالغہ آرائی ہے۔ اس کے چھوٹے بڑے پورے حملوں کو ملایا جائے تو قریب 12 ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں سن 1025 میں سومناتھ کا انہدام ہوا۔ قبل اس کے کہ ہم محمود غزنوی کے حملوں کے عوامل کے بارے میں جانیں، ہمیں سومناتھ کے مندر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سومناتھ کا مندر بالکل سمندر کے کنارے گجرات کے جنوبی ساحل پر واقع ہیں۔ جوار بھاٹا کے وقت سمندر کا پانی کبھی مندر کی دیواروں سے ٹکراتا ہے تو کبھی میلوں دور چلا جاتا ہے۔ اس کو برہمنوں نے سمندر کا بت کی عبادت کے لیے آنے سے تشبیہ دی ہے اور یہی مشہور بھی کیا ہے۔ اس مندر کے نام پر 10,000 گاؤں وقف تھے۔ 1,000 برہمن ہر روز یہاں پوجا پاٹ میں مصروف رہتے تھے۔ مندر کے ہال میں شیولنگ ہوا میں معلق تھا، جسے اطراف کی دیواروں میں چھپے مقناطیس نے اسے چمتکار بنا دیا۔ اس مندر میں دولت کی بہتاب تھی۔ 500 طوائفیں اور 200 سازندے پجاریوں کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ سنار اور جولاہے اپنی پہلی بیٹی کو مندر کے نام پر وقف کرنا لازم تصور کرتے تھے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی مندر کے کسی دیوتا سے کر دی جاتی تھی۔ مندر کا خاص پجاری یا اس کا کوئی نمائندہ اس کے ساتھ شب سہاگرات مناتا، پھر یہ عصمت فروشی کے لیے آزاد ہوتی۔ کئی دیوداسیاں تھیں، ان کا اصل پیشہ عصمت فروشی تھی اور پجاریوں کا دل بہلانا تھا۔ دیوداسیوں کے بچوں کو دیوتا کی اولاد یعنی ہریجن کہا جاتا تھا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ان عوامل کی جس کی وجہ سے محمود غزنوی کو بھارت پر متعدد حملے کرنے پڑے۔ بھارت پر حملے تو محمود غزنوی کے والد سبکتین کے زمانے میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب کے راجہ جے پال کو اس کی ریشہ دوانیوں، اس کی شرارتوں اور اس کی بد عہدیوں کا سبق سکھلایا جائے۔ پھر جب جے پال نے خودکشی کر لی تو اس کے بعد اس کا بیٹا آنند پال اس کا جانشین ہوا۔ آنند پال نے
सन 1024 में तख्त नशीन हुआ। आनंदपाल 1024 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। उसने सुल्तान महमूद पर हमला कर दिया और शिकस्त खाई और कश्मीर भाग गया। फिर सुल्तान पे दर पे हमले शुरू कर दिए। महमूद गजनवी का हमला हिंदू मज़हब और हिंदू कौम से नफ़रत की बिना पर नहीं था। महमूद गजनवी एक बादशाह था। अपनी सल्तनत को वुसअत देना और दुश्मन के इलाकों से माल व ज़र पर काबिज होना, ये हर बादशाह की सरिश्त में होता है। महमूद गजनवी भी इससे मुबर्रा नहीं था। वो तहसील ज़र के लिए मंदिरों पर हमले करता रहा, क्योंकि मंदिरों में बेशकीमत मूर्तियाँ और ख़जाने होते थे। फिर उसे सोमनाथ के बारे में और उससे मुताल्लिक़ मज़हब का ख़ैस एतक़ादात के बारे में पता चला तो उसने सोमनाथ का क़स्द किया। जब महमूद गजनवी सोमनाथ के करीब पहुंचा तो मंदिर और शहर में एक निहायत ही ज़बरदस्त फ़ौज को मुकाबले के लिए मुस्तैद पाया। फ़ौज और जंगी सामान की मंदिर या इबादत गाह के लिए जुज़्व लाजिम नहीं हो सकते। ये इस बात की दलील थी कि ये कोई निहायत ही अहम साजिशी मरकज़ था। महमूद गजनवी में जितने भी मंदिरों पर हमला किया, वहाँ के देवताओं से सोमनाथ नाराज़ था, इसलिए इसने इनकी मदद नहीं की। लेकिन यहाँ चूंकि शिव बज़ाते खुद मौजूद है, महमूद गजनवी इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह सोमनाथ के पुजारियों का ख्याल था। गरज ये कि इनकी खुशफहमियों को रेज़ा रेज़ा करने के लिए और बातिल अक़ायद को चूर चूर करने के लिए और वहाँ की धन संपत्ति को अपनी तहवील में लेने के लिए उसने सोमनाथ पर हमला किया। याद रखिए, महमूद गजनवी एक बादशाह था, ना कि मुबल्लिग़ इस्लाम के लोगों को बज़ोर शमशीर मुसलमान करता फिरे। और वो कातिल भी नहीं था कि बिला वजह कत्ल आम करता रहे। सिवाय लड़ाई के इसने किसी हिंदू को कत्ल नहीं किया। इसकी फ़ौज में हिंदू थे जो आला ओहदों पर फाइज थे। हिंदू फौजी सरदारों में तिलक, सोंडी राय, जयसेन, विजयराज वगैरह के नाम नुमायाँ मिलते हैं, जिस पर इसे यानी महमूद गजनवी को मुकम्मल एतमाद था। सवाल ये है कि जिन इबादत गाहों में चमत्कार दिखाकर आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता हो, जिन इबादत गाहों में बगावत की रूपरेखाएं तैयार की जाती हों, जिन इबादत गाहों में साजिशों की हिकमत अमलियाँ तैयार की जाती हों, जो इबादत गाहें अखलाक सोजी और हया सोजी की आमाजगाह बनी हुई हों, उन इबादत गाहों के रुए ज़मीन पर वजूद व बक़ा का क्या जवाज़ हो सकता है। यहाँ यह बात भी बेमहल न होगी कि राम पुनियानी जी ने सत्या चैनल से बात करते हुए कही कि 11वीं सदी ईस्वी में कश्मीर के राजा हर्षवर्धन ने अपनी हुकूमत में एक ओहदा कायम किया था, जिसका नाम था देवत पतन नायक, जिसके ज़िम्मे सिर्फ मंदिरों का इन्हिदाम था। जाहिर सी बात है कि दौलत के लिए राजा हर्षवर्धन ने इस महकमे को कायम किया था। और यह बात राजतरंगिनी नामी किताब में दर्ज है, जो संस्कृत ज़बान में है, जिसकी तसनीफ़ किया कल्हन ने। जब देवताओं को मानने वाले देवताओं की बेहुरमती करने लगे तो किसी को लब कुशाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यही फ़ैल कोई दूसरा करे तो वो बुत शिकन कहलाता है। गोया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।